Welcome children, 12th Accountancy Unit 2 Accounts of Not-for-Profit Organization. So in this unit already we finished a 7 illustration. Today we are going to see the difference between receipt and payment account and income and expenditure account. Then we are going to see the treatment in revenue and we are going to see one illustration 8. So these are all the things we are going to learn in this video. So first, difference between receipt and payment account and income and expenditure account. So what are the difference? So first one is purpose. It is to prepare to know the cash receipt and cash payment. To find out the cash receipt and cash payment, we have to prepare the receipt and payment account. Here we want to find out the surplus or deficits. So surplus or deficit, for that we have to find out the income and expenditure account. ஸோ இன்கம் விட எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா இன்கம் விட எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமாக இருந்தால் தட் இஸ் டெஃபிசிட். ஸோ எக்ஸ்பென்சஸை விட இன்கம் அதிகமாக இருந்தால் தட் இஸ் ப்ராஃபிட். ஸோ ஹியர் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் எதர் we are getting a surplus amount or deficit. So that we have to find out the income and expenditure account. The nature of account, it is real account in nature. What is the real account rule? Debit what comes in, credit what goes out. So that is a what comes in, what goes out. So that means cash receipt, cash payment. So that we have to enter in the, it is in real account nature. So that thing we have to enter in the receipt and payment account. Income and expenditure account, it's like a nominal account. What is a nominal account rule? Debit all expenses and losses, credit all income and gain. So it is related to income and expenses. So basis of accounting, it is based on cash system of accounting. Non-cash items are not recorded. So it is only all the cash items we have to record in the receipt and payment account. Here all the cash item and non-cash items are entered in the income and expenditure account. So opening and closing balance. So it start with the opening balance. Receipt and payment account start with the opening account, opening balance of cash and bank, and close with cash balance and bank balance. But income and expenditure account, there is no opening balance. In the end with the surplus or deficit. Endla வந்து deficit or surplus மட்டும்தான் we can show. Nature of item, it contain actual receipt and payment irrespective of revenue or capital item. So it contain actual receipt and payment. So either it's a revenue or capital. So it related to the receipt and payment we have to enter, but it contain only the revenue item. In revenue only we have to enter. All the capital expenditure, capital income we can't able to enter in the income and expenditure account. Then period, all cash receipt and payment made during the year pertaining to the past year, current year, subsequent year are recorded. So it related to all the year. That means previous year, current year or subsequent year, all the year cash receipt and cash payment are recorded. But in case of income and expenditure account, it pretending only the current period alone. So it contain only item relating to the current year alone we have to enter in the income and expenditure account. This is very important thing because treatment of revenue, it based on this இப்போ நம்ம போட போகிற இது ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் வந்து ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் இயர் சம்மந்தப்பட்டது தான். ஈவன் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு தியரிட்டிக்கல் பார்ட் பார்க்கும் போதே நம்ம பார்த்தோம் கரண்ட் இயர் சம்மந்தப்பட்டது தான் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் நம்ம என்ட்ரு பண்ணணும். அதர் தேன் மற்ற இதெல்லாம் என்ட்ரு பண்ணக்கூடாது. ஸோ மற்ற விஷயத்தை நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடணும். ஸோ இட் இஸ் ப்ரிப்பர் த ஐட்டம் ரிலேட்டட் டு கரண்ட் இயர் அலோன் வி ஹாவ் டு ரெக்கார்ட் இன் த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். கரண்ட் இயர் மட்டும்தான் நம்ம இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் என்ட்ரு பண்ணணும். தென் treatment of revenue receipt. So treatment of revenue receipt, treatment of subscription, the final account of non-profit organization. ஸோ ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்டில் எப்படி காமிக்க போகிறோம், அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கும். ஸோ பிஃபோர் தட் எப்போவுமே வந்து பிஃபோர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு, ஃபைனல் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மல் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்டில் ட்ரேடிங் பிஎன்டிக்கு அப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ பிஃபோர் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் ப்ரிப்பேர் த பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வி நீட் டு ப்ரிப்பேர் த பிஎன்டிஎல் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் பேஸ்ட் ஆன் தட் வி ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் த ஃபைனல் அக்கௌண்ட். ஸோ இங்கேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஆஃப்டர் ப்ரிப்பேரிங் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் த பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் இன் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட், வென் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் ஃபார் த கரண்ட் இயர், ப்ரீவியஸ் இயர், சப்சிக்வெண்ட் இயர் period are given separately. So if the subscription give
current year, previous year, subsequent year given separately, then what is the treatment of subscription is current year subscription you have to show on the credit side of income and expenditure account after making the adjustment. So after making some adjustment, we have to show this current year subscription amount on a credit side of income and expenditure account. Income and expenditure account la credit side la number subscription காமிக்கணும். Listen carefully children. So when subscription received, when subscription given current year, subsequent year, previous year, they are given separately. If they are given these items separately, then the subscription for current year subscription we have to show on a credit side of income and expenditure account after making some adjustment. சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கிரெடிட் சைடில் இதை காமிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ கரண்ட் இயர் மட்டும்தான் நம்ம எங்கே காமிக்கணும் அப்படின்னா கிரெடிட் சைட் காமிக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட்? ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த கரண்ட் இயர் இஸ் டு பி ஆடட். ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இட் இஸ் ஃபுல்லி ஃபார் இஃப் தே ஆர் கிவன் அ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் செப்பரேட்டாக சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இயர் வைஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர், கரண்ட் இயர், சப்ஸ்கிரிப்ட் இயர்னு தனியாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த கரண்ட் இயர். If any outstanding, what is outstanding? So we incur the expenses but not yet received or not yet paid, that is outstanding. So outstandingன்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம மீட் பண்ணிட்டோம், நம்ம செஞ்சிட்டோம், பட் அதுக்கான பணத்தை நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணல, கொடுக்கல, அதுதான் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங். ஸ்டில் we are not yet paid, that is called outstanding. So we met the expenses but we are not yet paid. நம்ம அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியாச்சு but we are not yet paid. So that is outstanding. இன்னும் நம்ம கொடுக்கல. ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த கரண்ட் இயர். இந்த கரண்ட் இயர்ன்றது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2019, 20, 21. 20ன்றது இப்போ நம்ம கரண்ட் இயர் 20ல் தான் இருக்கும். ஸோ லாஸ்ட் இயர் என்ன 19, அடுத்த இயர் என்ன 2021. ஸோ 19 is a previous year, 20 is a current year, 21 is a future year. So current year ன்றது 20. அப்போ it related to current year. So subscription outstanding for the current year. If இந்த இயருக்கு 2020ல ஏதாவது outstanding இருந்ததுன்னா that amount you have to add from the current year subscription. current year subscriptionோட அதை add பண்ணணும். Then subscription received in advance in the previous year which is mean for the current year is to be added. Subscription received in advance. What is outstanding? Outstanding na still we are not yet paid. We met the expenses but we are not yet paid. நம்ம அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியாச்சு பட் இன்னும் நம்ம பே பண்ணலன்னா அது அவுட்ஸ்டாண்டிங். ப்ரீபெய்ட் அப்படின்னும் போது என்னது? ப்ரீபெய்ட் பிஃபோர் வி பெய்ட் தட் அமௌண்ட். அதாவது ப்ரீவியஸாகவே வி பெய்ட் தட் அமௌண்ட். அதாவது சில சமயம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்கூட்டியே நம்ம என்ன பண்ணிவிடுவோம்னா அந்த எக்ஸ்பென்சஸ்க்கான பணத்தை கொடுத்துரும். என்கிட்ட நாளைக்கு பணம் இருக்குமோ இல்லாமோ தெரியாது, நான் கொடுக்கும் போதே வாங்கிக்கோ. நம்ம சும்மா வீட்டில் கூட பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஹேப்பன் ஆகும். சின்ன சின்ன விஷயங்கள், ஏதாவது ஒரு விஷயம்னும் போது இப்போ அப்பாவே எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கையில் ஏதாவது பணம் இருந்ததுன்னா இந்தாங்க நான் முதலே கொடுத்துட்றேன், ஏன்னா நான் என் கையில் இருந்தால் செலவாயிடும், நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அம்மாட்டையோ இல்லையோ வந்து பசங்கள்ட்ட ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படிலாம் வரும்போது நீங்கள் இப்போயே வாங்கிக்கோங்க, ஏன்னா அந்த டைம் எனக்கு பணம் என் கையில் இருக்குமா என்னன்னு தெரியாது, அதனால் இப்போ முன்னாடியே நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய நம்மளோட வீட்டில் நடக்கும். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பெய்டு ப்ரீவியஸ்லி, அதாவது என்ன பண்ண அட்வான்ஸ் பேமெண்ட், அதுதான் வந்து ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ். ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ், நம்ம அட்வான்ஸாக ரிசீவ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங்னா ஸ்டில் வி ஆர் நாட் பே. ஸோ இன்னும் நம்ம பே பண்ணல, அவுட்ஸ்டாண்டிங்னா இன்னும் பே பண்ணலன்னு அர்த்தம். ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ்னால் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ப்ரீவியஸாகவே ரிசீவ் பண்ணிட்டோம், இன்னும் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங்னா நம்ம இன்னும் ரிசீவ் பண்ணல. ப்ரீவியஸ் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ்னால் அட்வான்ஸாக ரிசீவ் பண்ணிட்டோம். அதாவது 2020ன்றது கரண்ட் இயர்னு பார்த்தோம். இப்போ 2020ன்றது கரண்ட் இயர், பட் 21ன்றது என்ன ஃப்யூச்சர் இயர். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃப்யூச்சர் இயரோட சப்ஸ்கிரிப்ஷனை இந்த வருஷம் நம்ம ரிசீவ் பண்ணோம், அதுக்கு பேர் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் விச் இஸ் மீன் ஃபார் த கரண்ட் இயர். ப்ரீவியஸ் இயர்லேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கரண்ட் இயருக்குள்ளதை ஆட் பண்ணால், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2019ல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 20க்குள்ள சப்ஸ்கிரிப்ஷனை ரிசீவ் பண்ணுறோம்.
20க்குள்ளே சப்ஸ்கிரிப்ஷனை நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம். ஸோ 20க்குள்ளே அமௌண்ட்டை ஆல்ரெடி எப்போயே ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்க, 19லேயே ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம 20ல் சம் போடும் போது 19ல் நம்ம ஏற்கனவே பே பண்ண அமௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணி காமிக்கணும். ஸோ கரண்ட் இயர் இப்போ நம்ம போடுறது 2020க்கான சம் அப்படின்னா நம்ம 19லே 20க்கு அமௌண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அதையும் நம்ம என்ன காமிக்கணும், ஆட் பண்ணி காமிக்கணும். அப்போ கரண்ட் இயர் 2020க்குள்ளே அவுட்ஸ்டாண்டிங்கை நம்ம ஆட் பண்ணி காமிக்கணும். ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபார் கரண்ட் இயர், ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபார் கரண்ட் இயர், ப்ரீவியஸ் இயர்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் இயர்க்குள்ள அமௌண்ட்டை ப்ரீவியஸ் இயரில் நம்ம வாங்கியிருந்தால் தட் ஆல்சோ வி ஹாவ் டு ஆட். திஸ் இஸ் அ ட்ரீட்மெண்ட் ஏ. ட்ரீட்மெண்ட் ஏன்றது என்னன்னு திருப்பியும் சொல்கிறேன். ட்ரீட்மெண்ட் ஏன்றது இஃப் தேர் கிவன் அ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் செப்பரேட்லி ஃபார் கரண்ட் இயர், ப்ரீவியஸ் இயர், சப்சிக்வெண்ட் இயர். ஸோ இப்படி சப்ஸ்கிரிப்ஷனோட வேல்யூ வந்து செப்பரேட்டாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, ப்ரீவியஸ் இயர், கரண்ட் இயர், சப்சிக்வெண்ட் இயர்னு தனித்தனியாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்போ நம்ம கரண்ட் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனை நம்ம எங்கே காமிக்கணும் அப்படின்னா கிரெடிட் சைட் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் காமிக்கணும். அதோட சேர்த்து சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். அவுட்ஸ்டாண்டிங்ஸ் ஃபார் கரண்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் அதை ஆட் பண்ணணும். அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர், கரண்ட் இயர்க்குள்ளதை நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரே நம்ம அட்வான்ஸாக வாங்கியிருந்தால் அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ இது ரெண்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் when total subscription received during the year. So when total subscription received during the year is given, the total subscription received during the year will be shown on the credit side of income and expenditure account after making the following adjustment. So first condition, they are given a separately, they are given a subscription. That means like previous year, current year and future year, likewise they will give. So that is a party. So this is, they are given a total subscription if they are given in the sense. So we have to show the subscription and the income and expenditure account. So in credit side we have to show this total subscription and we have to make some adjustment. Subscription outstanding in previous years. Subscription outstanding in previous year which is received in the current year will be subtracted. So subscription outstanding to the subscription outstanding in previous year. So previous year subscription நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we are going to receive in this current year. So இந்த இயரில் நம்ம ரிசீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ ரிசீவ்ட்னா நம்ம ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா then we have to minus this amount from the total சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லேருந்து நம்ம அதை மைனஸ் பண்ணி காமிக்கணும். ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன் ப்ரீவியஸ் இயர், ஸோ விச் இஸ் ரிசீவ்டு இன் கரண்ட் இயரில் நீங்கள் அதை ரிசீவ் பண்ணியிருந்தீங்க ப்ரீவியஸ் இயரோடது. ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ. ஸோ திஸ் இன் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் கரண்ட் இயர் அலோன் வி ஹாவ் டு என்டர் ஆல் த டிரான்சாக்ஷன். ஸோ கரண்ட் இயர் தான் எல்லாமே என்ட்ரு பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயரோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன், கரண்ட் இயரோடது கிடையாது. பட் கரண்ட் இயரில் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா that we have to minus from the total subscription. Likewise outstanding for the current year. For current year outstanding if any, then we have to add from the total subscription. So previous year நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் பண்ணணும். If you getting the outstanding subscription outstanding for current year சப்ஸ்கிரிப்ஷனை அவுட்ஸ்டாண்டிங்ஸ் இருந்ததுன்னா that we have to add from the total subscription. So once again I just repeat that. So when total subscription given during the year, so when total subscription received during the year is given, total subscription received கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த total subscription அமௌண்ட்டை நம்ம எங்கே காமிக்கணும்னா இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைட் காமிக்கணும். அப்படி காமிக்கும்போது சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்ம பண்ணணும். என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ப்ரீவியஸ் இயர்னால் லாஸ்ட் இயர் ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங்ஸ் இருந்தது, அதை நம்ம இந்த கரண்ட் இயரில் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு த கரண்ட் இயர், இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த ப்ரீவியஸ் இயர். ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயரோட தொடர்புடையது, கரண்ட் இயரோட தொடர்பு கிடையாது. ஸோ அதனால் அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம டோட்டல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லேருந்து மைனஸ் பண்ணணும். தென் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த கரண்ட் இயர், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் கரண்ட் இயரோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் if they are given any, then we have to add this from the total subscription. இந்த அமௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும், டோட்டல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லேருந்து ஆட் பண்ணணும். ஸோ செகண்ட் கண்டிஷன், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ். ஸோ இட் இஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங், this is one is ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ். So subscription received in advance
in the previous year, which means for current year is added, and subscription received in advance current year, which is mean for subsequent year, must be subtract. So எப்படி வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங்கை நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணுறோம், கரண்ட் இயரை ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ அதே மாதிரி ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸை பொறுத்தவரையும் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ்னால் என்ன? ஸோ ஃபார் அதாவது ஃப்யூச்சர் இயர் அமௌண்ட்டை வி ஆர் ரிசீவ்ட் இன் கரண்ட் இயர், அதாவது அடுத்த வருஷத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2001ஓட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அமௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 2020 நம்ம ரிசீவ் பண்ணால் தட் இஸ் கால்டு ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ். ஸோ வி ஆர் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸாக நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம். ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ப்ரீவியஸ் இயர்னால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 2019, 20, 21. ஸோ திஸ் இஸ் அ கரண்ட் இயர். 20 தான் கரண்ட் இயர், 19ன்றது ப்ரீவியஸ் இயர், ஸோ 21ன்றது ஃப்யூச்சர் இயர். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நல்லா லிசன் பண்ணுங்கள் சில்ட்ரன். ஸோ 19ன்றது வந்து பாஸ்ட்டு, 20ன்றது ப்ரெசண்ட்டு, 21ன்றது future. So subscription received in advance in the previous year, which is mean for the current year. Subscription received in advance in the previous year. Previous yearல current year-ஓட தான் நம்ம previous yearல ஆட் பண்ணி நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா, லைக் வைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2020ஓட சப்ஸ்கிரிப்ஷனை 2019ல் ரிசீவ்டு பண்ணியிருக்காங்க, பட் நம்ம சம்மு போடுறது 2020ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் இயர் வி ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கும். கரண்ட் இயருக்கு நம்ம இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஆனால் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து 2020ஓடதை 19லேயே ரிசீவ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா, ஸோ இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த கரண்ட் இயர். ஏன்னா இது கரண்ட் இயரோட அமௌண்ட்டை தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ப்ரீவியஸ் இயராகவே அவங்க ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ தேட் அமௌண்ட் வி ஹாவ் டு ஆடட் ஃப்ரம் த டோட்டல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம டோட்டல் சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணணும். Then subscription received in advance in the current year, which is mean for future year, subsequent year must be subtract. So இது வந்து இப்போ கரண்ட் இயரில் இப்போ 2020க்குள்ளே தான் நீங்கள் 19ல் வாங்கினீங்கன்னா, அந்த 19ல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டோட்டல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு 1 lakhன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ 19ல் 20ஓட அமௌண்ட் ஒரு 10,000 நீங்கள் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கதா காமிச்சாங்கன்னா, அப்போ நம்ம டோட்டல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்போ 1 lakh + 10,000 1,10,000 நம்ம காமிக்கணும். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு. ஸோ செகண்ட் திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா, லாஸ்ட் 21ஓட சப்ஸ்கிரிப்ஷனை 20ல் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா தென் வி ஹாவ் டு மைனஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 lakh வந்து டோட்டல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரண்ட் இயரோட அதாவது சப்சிக்வெண்ட் இயரோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸை வந்து கரண்ட் இயரில் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தென் வி ஹாவ் டு மைனஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 lakh டோட்டல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ 1 lakhல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 5,000 வந்து ஃப்யூச்சர் இயர், அதாவது சப்சிக்வெண்ட் இயரோட சப்ஸ்கிரிப்ஷனை நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா 1 lakhலேருந்து 5,000 மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் 95,000 நம்ம என்ன பண்ணணும், அவுட்டர் சைடில் காமிக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் அ கண்டிஷன். ஸோ தென் ட்ரீட்மெண்ட் இன் பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த கரண்ட் இயர் and still outstanding for the previous year will be shown on the asset side of the balance sheet. Normally like profit and loss account. Profit and loss accountல பார்த்தீங்கன்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங்னா நம்ம ஆட் பண்ணுவோம், ப்ரீபெய்ட்னா லெஸ் பண்ணுவோம், ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ்னா ஆட் பண்ணுவோம், அக்ரூட் இன்கம்னா ஆட் பண்ணுவோம், ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ்னால் மைனஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அவுட்ஸ்டாண்டிங்ஸ் எல்லாமே நம்ம எங்கே காமிப்போம் அப்படின்னா லைபிலிட்டி சைடில் காமிப்போம், ப்ரீபெய்டு எல்லாமே நம்ம எங்கே காமிப்போம் அப்படின்னா அசட் சைடில் ப்ரீபெய்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எல்லாமே நம்ம அசட் சைடில் காமிப்போம், ப்ரீபெய்டு எல்லாமே நம்ம லைபிலிட்டி சைடில் காமிப்போம். அக்ரூட் இன்கம் அதே மாதிரி வந்து வர வேண்டிய இன்கம் எல்லாமே நம்ம அசட் சைடில் காமிக்குவோம், ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் நம்ம லைபிலிட்டி சைடில் காமிப்போம். ஸோ லைக் வைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த கரண்ட் இயர், ஸ்டில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர். ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த கரண்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கும் அண்ட் ஸ்டில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் ப்ரீவியஸ் இயர்னால் இன்னும் வந்து லாஸ்ட்டு வருஷத்தோடது இன்னும் வாங்காமல் இன்னும் அவுட்ஸ்டாண்டிங்லேயே இருக்குது, டில் வி ஆர் நாட் ரிசீவ்னா தட் அமௌண்ட் ஆல்சோ வி ஹாவ் டு ஷோ ஆன் த அசெட் சைட் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஷீட். அதாவது கரண்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கும் ப்ரீவியஸ் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கும் நம்ம வாங்கலை அப்படின்னா தட் ஆல்சோ வி ஹாவ் டு ஷோ ஆன் த அசெட் சைட் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஷீட். பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசெட் சைட் காமிக்கணும்.
Then subscription received in advance in the current year will be shown on the liability side. Advance receive பண்ணியிருந்தோம் current yearலனா that also we have to show on the liability side of the balance sheet. Balance sheetல நம்ம என்ன பண்ணணும், liability side காமிக்கணும். So this is treatment in balance sheet. ஸோ நம்ம மேலே பார்த்தோம் இல்லையா, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டோட்டல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டோட்டல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லேருந்து லெஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் நம்ம இங்கே பார்த்தோம். ப்ரீவியஸ் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும். ப்ரீவியஸ் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் த சப்சிக்வெண்ட் இயரையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன். கரண்ட் இயரில் நம்ம வந்து கரண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம என்ட்ரு பண்ணுறோம். அதனால் ப்ரீவியஸ் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனாக இருந்தாலும் அதை மைனஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி சப்சிக்வெண்ட் இயராக இருந்தாலும் அதை மைனஸ் பண்ணணும். அவுட்ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் கரண்ட் இயர், அவுட்ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கரண்ட் இயரோட அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் ஆட் பண்ணணும். ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபார் த கரண்ட் இயர், கரண்ட் இயர்க்குள்ளதை இப்போ ரிசீவ் பண்ணோன்னா அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபார்மேட். ஸோ you must be go through this. You have to read all the things. If you have any doubt, you can ask me, children. So now we are going to prepare a problem. So liability side, I already told you outstanding subscription current year, previous year. Here subscription received in advance from the subsequent year, so that they are given here. So illustration. From the following detail, calculate the amount that will be shown on the subscription in income and expenditure account for the year end 31st March 2017. So from the following detail, calculate the amount that will be shown on the subscription and income and expenditure. Income and expenditure-ல நம்ம இதை calculate பண்ணி எந்த அமௌண்ட்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அமௌண்ட் நம்ம காமிக்கணும் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கிவன் செப்பரேட்லி அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் பார்த்தோம். அதாவது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இயர் வைஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன கண்டிஷன் நம்ம, ஸோ இது வந்து இது என்னது, திஸ் ஒன் இஸ் 15 to 16 இஸ் அ ப்ரீவியஸ் இயர். ஸோ இதுதான் கரண்ட் இயர். கரண்ட் இயர் now we are going to prepare at March 2017. So 17 is a current year, 16 to 17 is a current year, 15 to 16 is a previous year, 17 to 18 is a subsequent year. So they are given a subscription separate கொடுத்துருக்காங்க. Then subscription outstanding for the year 2016-17. I already told you 16-17 is a current year. So subscription outstanding current year 2004. Then subscription for 2016 and 17 received in 15-16 was 1000. நல்லா பாருங்கள், இது ரெண்டுமே வந்து இது வந்து 15 to 16ன்றது ப்ரீவியஸ் இயர். ஸோ நார்மலாக நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரோடது நம்ம என்ட்ரு பண்ணக்கூடாது, கரண்ட் இயரோடது மட்டும்தான் என்ட்ரு பண்ணணும். இது சப்சிக்வெண்ட் இயர், இது ஃபியூச்சர் இயர், இதுவும் நம்ம என்ட்ரு பண்ணக்கூடாது. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த இயர், அதாவது கரண்ட் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங். அப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், கரண்ட் இயர் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் 2016-17 ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ், 16 to 17 ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் இன் 15-16. 15-16ல என்ன பண்ணிடுறாங்க, கரண்ட் இயர்க்குள்ளே தான் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ அதுவும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சம்மை வந்து கொஞ்சம் வந்து நம்ம இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் சம்மு போட முடியும். பிகாஸ் வந்து நம்மளுக்கு செப்பரேட்டாக இருந்தால் வேறு மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட், டோட்டல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருந்தா வேறு மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ தேட் வி ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபர்ஸ்ட் யூ மஸ்ட் லேர்ன் த ட்ரீட்மெண்ட், என்ன ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இது பண்ணுறாங்க அப்படின்றத. ஸோ இந்த தியரிட்டிக்கல் பார்ட்டை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணணும், ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ஸ். ஸோ திஸ் வில் இஃப் யூ ஆர் லேர்ன் ப்ராப்பர்லி, if you know these things, then we can easily prepare the problem. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ப்ராப்ளம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ children, you must learn these things and I just work out the problem to problem, then it is easy to you. So now I am going to prepare the solution.
ஸோ நம்ம இப்போ சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் end 31st March 2017. So likewise we have to prepare here only we have to show the subscription amount and outstanding in the income and expenditure account. So for that debit side I have to write a DR and in particular column I have to write the expenditure and amount column I have to write the amount. Likewise have to write the CR and credit side, and in particulars column I have to write the income, and amount column I have to mention the amount. So likewise you have to prepare double side of your ledger note. So this one also we have to open on a double side of your ledger note. திருப்பி சொல்கிறேன். ஸோ இந்த சமயம் நீங்கள் டபுள் சைட் தான் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும். ஸோ டெபிட் சைட் யூ மஸ்ட் ரைட் DR and credit side you must write CR. Then heading you have to write income and expenditure account for the year end 31st March 2017. Then you have to write the particulars column expenditure on debit side, and credit side you have to write the income on a particular column. So now we are going to prepare the sum. So subscription received 2016 17 60,000. So this amount we have to show on the current year subscription. We have to show on a income and credit side of income and expenditure account. So we have to write, whenever you have to start to write on a credit side, you have to start with by subscription by subscription 60,000. That we have to write in the credit side. So we are right by subscription 60,000 on inner column because we have a adjustment. So if we have any adjustment we have to use this inner column. After adjusting the things we have to post this amount on a outer column. So we have a so subscription current year, that means 16 to 17. So that we have to show on a inner column. So 60,000 they are given, so I have to write a 60,000 on a inner column by subscription. Then I am going to add a outstanding subscription for 2016 and 17. So in this problem subscription outstanding for the year 2016 and 17. So 16 and 17 is a current year. So current year subscription outstanding if any, so that we have to add from the total current year subscription. So current year subscription 60,000. So this there we have to write on the ledger note. Now we are going to add 2004. This is outstanding for current year. Current year outstanding we are going to add. So I have to write a outstanding subscription 2016 and 17 2004. Now subscription 2016 and 17 received in 15 and 16. So 16-17 subscription நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா 2015-16 லே நம்ம ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம் 1000 rupees. So this one is another received in advance. So current year subscription we received in advance, so we received in 15-16. That amount also we have to add from the total subscription. So in credit side, so I have to write the total subscription for current year 60,000. Then from that I have to add a outstanding subscription for current year. So this is related to the current year one alone we are going to enter in this sum. So current year subscription I already write. So then outstanding subscription, that also I have to add. Subscription received in advance 2015-16 for 16-17. So for 16-17 we already received in 15-16. So 16-17 oda subscription நம்ம 15 லே வாங்குறோம். So this one is a current year. ஸோ இது வந்து கரண்ட் இயரோடது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் 15லே வாங்கிடுறோம், ப்ரீவியஸ் இயர் வாங்கிடுறோம். ஸோ அதையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவுட்ரு காலத்தில் போட்டிருக்கோம். எல்லாமே நம்ம அவுட்ரு காலத்தில் போட்டிருக்கணும். ஸோ வி ஹாவ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இஃப் வி ஹாவ் எனி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தென் வி ஹாவ் டு ஷோ திஸ் அமௌண்ட்னா அவுட்ரு காலத்தில் தான் போடணும். தென் ஆஃப்டர் ஆடிங் ஆல் திஸ் அமௌண்ட் ஐ ஹாவ் டு புட் திஸ் டோட்டல் வேல்யூ இன் த அவுட்ரு காலம். ஸோ 63,400. So this is a total subscription during the year. So likewise you have to prepare. So in the sum நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, so if you see this sum, இந்த sumல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2015-16 7,500 கொடுத்துருப்பாங்க. 16-17ன்றது கரண்ட் இயர் 60,000 கொடுத்துருப்பாங்க. 17-18ன்றது சப்சிக்வெண்ட் இயர் 1,500 கொடுத்துருப்பாங்க.
இப்போ இந்த சம்மில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டுட்டோரியல் நோட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீட் ஃபார் 15, 16, 17,500 and for 2017, 18,500 do not related to the current year. So it is not related to the current year. If it is related to the current year, then we have to add. So this is not related to the current year. So they should not be recorded in the income and expenditure account. So for that reason only we are not entered this amount on a income and expenditure account. So it is not related to the current year. So current year alone we have to enter in the books of account. Then subscription outstanding for the current year 2016, 17, 2004, it should be added with the amount of total subscription during the year 2016, 17. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த கரண்ட் இயர்ன்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரண்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கிறது வந்து 2004. ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஆட் பண்ணுறோம். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் 16, 17 நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லைக்வைஸ் யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ப்ரிப்பேர் திஸ் ப்ராப்ளம் யூ மஸ்ட் நோ த ட்ரீட்மெண்ட், ரெவன்யூ treatment of revenue receipt. This must be you learn. After if you are not learning this, then we can't able to prepare the problem. So first condition என்னது? So first treatment வந்து ஏல பார்த்தீங்க அப்படின்னா subscription current year அதாவது given separately. So when subscription received for the current year, previous year, subsequent year period are given separately. இப்போ நம்ம பார்த்த சம் மாதிரி தான் தனித்தனியாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன சப்ஸ்கிரிப்ஷன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீட் ஃபார் கரண்ட் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனை நம்ம கிரெடிட் சைடு இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் காமிக்கணும் சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னே சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த கரண்ட் இயர் இஸ் டு பி ஆடட். கரண்ட் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தால் நம்ம அதை ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் விச் இஸ் மீன் ஃபார் த கரண்ட் இயர் இஸ் டு பி ஆடட். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் இந்த ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ்னால் என்ன அதாவது ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ்னால் நம்ம லாஸ்ட்டு அதாவது அடுத்த வருஷத்துக்குள்ளதை நம்ம முன்னாடியே வாங்கணும் அப்படின்னா அது வந்து ப்ரீவியஸ். அது என்ன அதாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ கரண்ட் இயரோடதை நம்ம 2015, 16, 17, 18, 16, 17 தான் கரண்ட் இயர்க்குள்ள அமௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 15, 16 வாங்குறாங்க அப்படின்னா தட் ஆல்சோ வி ஹாவ் டு ஆட். ஸோ இந்த கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க 16, 17 தனியாக கொடுத்துருக்காங்க, 15, 16 தனியாக கொடுத்துருக்காங்க, 16, 17 தனியாக கொடுத்துருக்காங்க, 17, 18 தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது என்னது இது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன். ஸோ when subscription given separately for the previous year, current year and subsequent year அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா current year subscription we have to show on a credit side of income and expenditure account. income and expenditureல credit side காமிக்கணும். அப்படி காமிக்கும் போது we have to make some adjustments. சில adjustment நம்ம செய்யணும். What are the adjustment? So if current year outstanding if any, that also we have to add from the current year subscription. outstanding இருந்தால் ஆட் பண்ணணும். and received in advance for the previous year for current year previous yearலே நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருந்தோன்னா that also we have to add. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ 2016, 17 ஸோ டோட்டல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் 60,000 அது நம்ம போட்டுக்கிறோம். அதோட அவுட்ஸ்டாண்டிங் வந்து 16, 17 ஆட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி 16, 17 உள்ளதை 15, 16 ரிசீவ் பண்ணதையும் நம்ம ஆட் பண்ணி டோட்டல் அமௌண்ட் காமிக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன். ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம சம்மை போட்டிருக்கோம். ஸோ ஈவன் if you want to prepare this, you must learn the theory. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த தியரிட்டிக்கல் பார்ட்டை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் போட முடியும். ஸோ பை லேர்னிங் த தியரி பார்ட் அந்த இது லேர்ன் பண்ணும்போது அந்த ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுக்கு ரெவன்யூ ட்ரீட்மெண்ட் ரீட் பண்ணும்போது எனி டவுட்ஸ் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. இருந்தால் நீங்கள் என்னையே கேட்கலாம். ஸோ லைக்வைஸ் யூ ஹாவ் அ illustration problem, exercise problem. So you have to try the exercise problem. By preparing the exercise problem, first you go through the theory part and the conditions first read பண்ணுங்க. So you can read once, twice or thrice. நான் ஏற்கனவே நிறைய தடவை சொல்கிறது தான், ஒரு தடவை கிடையாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு தடவை ரீட் பண்ணுறீங்க, உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியலன்னா again you have to read. ஸோ தென் எப்போ உங்களால் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுதோ அது வரையும் நீங்கள் ரீட் பண்ணுங்கள். ரீட் பண்ணி அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கோங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் என்கிட்ட கேளுங்க. ஸோ ட்ரை டு ஒர்க் அவுட் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் நம்பர் 8 children. Thank you.